ایک باطل عقائد کا رد کرنے والا ہوں، وہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر؟ بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے۔ یاد رکھیں میرے پیارے ساتھیوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے، انسان نہ مانے، وہ بالکل غلط کر رہا ہے، ان کا غلط عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا نہیں ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، انسان تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 پارہ نمبر 15 آیت نمبر 110۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اے نبی آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی ہے اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اے لوگو ہمارا اور تمہارا رب دونوں کا رب بالکل ایک ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اے لوگو اگر تمہارا یقین ہے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا امید رکھتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے، تو پھر تم نیک عمل کرو، ولا تشرک بعبادت ربی احدا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھی اس آیت پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسا انسان ہے، یہاں اللہ نے نبی کو انسان کہا ہے، بشر کہا ہے۔ اور آج ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، انسان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، بلکہ نور تھے۔ اور دماغ کیا لگاتے ہیں؟ دماغ یہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا قل انما انا بشر، تو کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دو بے شک ما بشر، میں انسان نہیں ہوں تمہارے جیسا۔ یعنی یہاں پر ماں کا میننگ کرتے ہیں عربی زبان میں، جس طرح انگلش میں ہوتا ہے نا نو میں نہیں، اسی طرح عربی زبان میں ماں کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ لیکن عربی زبان کا ایک رول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ جب ماں انا کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس وقت ماں کا میننگ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم ماں کا میننگ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کا میننگ کیا جائے گا، ایک بات بتائیے، اگر میں ماں کا میننگ کر بھی دیتا ہوں، عربی گرامر کا اپوزٹ ہو جائے گا۔ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہوں کہ آپ عربی گرامر کے اپوزٹ چلیں گے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں کیا کہا؟ انما الہکم الہ واحد۔ وہاں بھی اگر آپ ماں کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا میننگ کیا ہوگا کہ انما بے شک نہیں ہے تمہارا معبود ایک، تو پھر تو الٹا ہو جائے گا نا۔ تو اس سے بھی جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ ماں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ عربی زبان کا رول ہے کہ جب ماں الگ سے آتا ہے تب اس کا ترجمہ، اس کا میننگ کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ ماں انا کے ساتھ مل جاتا ہے تو عربی زبان کا رول ہے کہ اس وقت ماں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جب ماں کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا تو میننگ کیا ہوگا کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज कर तुम पर एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लोगों, हमने मोमिनों पर एहसान किया है कि हमने उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। देख रहे हैं अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने उन्हीं मोमिन में से रसूल बनाकर भेजा, यानी कोई अलग नहीं, नूर नहीं, बल्कि हम इंसानों में से नबी को बनाया। तो इस आयत से भी पता चल रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, बशर थे, नूर नहीं थे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में और एक जगह में एक और मकाम पे बयान फरमाया, सूरत तौबा सूरह नंबर 9 पारा नंबर 11 आयत नंबर 1 to 8, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लोगों हमने तुम में से रसूल को भेजा। यानी यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि हमने रसूल को नूर बना करके भेजा, बल्कि अल्लाह ने कहा कि हमने रसूल तुम्ही में से बना करके भेजा है। यानी अल्लाह ने यहाँ पे कहा कि हमने इंसानों में से, बशर में से रसूल को बनाकर भेजा। तो जो ये अकीदा रख रहे हैं कि नबी इंसान नहीं है, बशर नहीं है, बल्कि नूर है, मेरे भाइयों, वो गलत अकीदा है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, नूर नहीं थे। दलील मुस्नद अहमद वॉल्यूम 6 हदीस नंबर 21196, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है, काना बशरुम मिन बशरिन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से इंसान थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बीवी वो कह रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, और आज हमारे मुसलमान गलत अकीदा रख रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं थे, नूर थे। तो उनका अकीदा ये भी गलत है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर होते तो नूर इंसान से पैदा नहीं होता। फरिश्ते नूर है कि नहीं? अल्लाह के नूरानी मखलूक है ना। तो क्या फरिश्ते के माँ बाप हैं? वो किसी इंसान से पैदा हुआ है? नहीं। तो फिर जो नूरानी मखलूक होती है वो इंसान से पैदा नहीं होती, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान से पैदा हुए हैं, जो है उन अब्दुल्ला से पैदा हुए हैं, इंसान से पैदा हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता क्या चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं बल्कि इंसान थे। दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सही मुस्लिम किताब az-ज़ुहद हदीस नंबर 2996, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, खुलिक़तिल मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया। खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया। व खुलिक़ल जान्नु मिन मारिजिम मिन नार, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन को आग से पैदा किया। व खुलिक़ आदम, और अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है। आदम को मिट्टी से पैदा किया, और आदम की औलाद है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम की औलाद है, आदम मिट्टी से पैदा हुआ, तो पता चला कि वो नूर से पैदा नहीं हुए। तो इन सारे दलील से क्या पता चला? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं थे, बशर थे, इंसान थे। जरा सोचो मेरे प्यारे साथियों, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर होते तो नूर कभी खाना नहीं खाते हैं, नूर कभी खाना नहीं खाते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खाना खाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांस में पानी पीते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के खाना खाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा करके खाना नहीं खाते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद था। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं थे। और जो लोग